Haleluya. Abi iqbalin perlagamu Swami Nasi abiyas. Sudah mat subaran cita piamu. Haleluya paricedi dasweni padega. Haleluya Swami Nasi stuti deva. Haleluya. Unwasi kinawa ye dasweni padega kinawa. මුල් ගෝලයන් කැදවීම කියලා. උන්වහන්සේ ගලිලේ මුහුද අතර යද්දී මසුන් අල්ලන්නාවෝ සීමොන්ගේ සහෝදරු ඇන්ඩ්‍රූද මුහුදේ දැලක් කෙරෙනවා දැක මහානෝ වරෙලා මම නුඹලාව මිනිසයන් අල්ලන්න වෙන්න සලස්සන්නේ ඔවුන් කීසේක. එකිනෙම ඔවුන් දැල් අතහැර උන්වහන්සේ අනුදියෝය. උන්වහන්සේ එතනින් මදක් දුර ගොස් Sebagai putra Yakub orang saudara Yohanes orang wende dan alut kerana adega ikinihima orang dah ada Yesus sehingga orang dah kamagi piu sebidigi wedakaren samaga orang wende era unwase pasti juga. Haleluya. Jangan sesami nasi berkata kerana yang nau nasi kewajar ini sanstu. Nasi macam ni dikatakan kerana tamat orang kami yang dia kami kita rugi. Menurut masih kata kerana apa itu jiwiti hari ini. Apa yang ada atahari ini berdua. Yesus Kristus Tuhan desa mana ada apa atahari ini berdua. Amin. Itu dalam se me Petrus. Amin. Yagi Andrew, Eva Yakub, sah Yohan. Atahari letih ni kerabun goyang antar dia. Mana atahari? Orang jiviti, orang upayagan letih guru wastu. Upayagan letih wastu orang. Deh. Orang atahari letih ni kerab. Orang atahari, orang dekki manusia ketika Yesus masih itu manusia kenemai orang dekki. Orang berbola, orang abegini anak balaya. Amin. Orang berbola, orang abegini anak balaya. Orang arah kan namada yakdia kela, adila yana masih. Orang gisiru mudi hathera Swami Nasi anu yanda dia. Mungkin ni waktu saudari. Me bakawa ni apa dah tian ikamadi ucaran. Apa tiru dah tiru tu ikamadi ucaran tian ni. Menuada atahari dah tian nanti atahari ni. Haleluya. Ummahasi anu mohon atahari tian ni. Unke del, unke biapar, unke vastu, unke ini dah jiwa tu dah tian nanti. Yesus Tuhan sebisa atahari dah tian ni kan. Manusia ni mana saudara. Abi Yesus Tuhan sebiar kita ucap kali. Orang manusia danaga tu mama, orang atarin dah tiru ni. Orang danaga suka mama, atarin dah tiru ni. Haleluya. Orang ni ada betul pelumuna atarin dah. Orang adigia Swami Nasi ke pasu. Ada api विश्वास करेगा तीन निमन वाले Yesus Tuhan sih वाले नेतन api विश्वास करेगा तीन आधार इंदे बैर दीवार उबर Yesus Tuhan sih वाले नेतन बता विश्वास करेगा तीन Yesus Tuhan sih वाले नेतन आधार इंदे बैर दीवार बता विश्वास करेगा तीन नहीं हालेलुया गोलू इकोलू उन्हां से विश्वास करेगा उनसा उन तामत कुना Only dan ada kagak hidup itu. Untuk amat kuna dan sudah kerana siapa itu. Untuk amat kuna sebab amat kuna. Untuk amat kuna orang amat kuna. Ayy amat kuni orang dekki Yesus Kristus masih mabalawat balaya. Ya wadaki di seluruh ni atarin dia orang hadu terpelum. Orang ather yang dekat. Amin. Yanne koheda kiyala danne naha. Meka tama kidiniye jeevithe. Api danne naha api koheda yanne ඕනේ කියලා. ඇදහිල්ලෙන් යේසුස් වහන්සේ පස්සේ යනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඔබ දැනගෙන ඉන්නේ කොහෙද
මිනිසයා. කොහොමද යන්නේ මේ යේසුස් වහන්සේ? අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ආ විශ්වාසයක් ආවා. අපි වැදගෙන යනවා. අපි යනවා පස්සේ. මානව වරින්. අද කීදෙනෙක් උන්වහන්සේ යනවා? ආමේන්. කවදද ඔබගේ ජීවිතය අතාරින්න තීරණය කරේ? ස්වාමීන් වහන්සේට යන්නේ ගමනේ අතාරින්න ඕනද? අතාරින්න. වස්තුව වෙන්න පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දීපල ඉඩකඩම් වෙන්න පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ආමේන්. නෝන මහත්ය වෙන්න පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ලව් එක වෙන්න පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ. අතාරිමු. අතාරින්න වෙනවා. මහත්ය නිසා ස්වභාව අතාරිමු. දැන් මේක තමයි සිද්ධ වෙන්න තියෙන්නේ. නෝන නිසා, දරුවා නිසා මේ අය විවාහ වෙච්ච අය හිටියා මේ 4 දෙනා. අපි දන්නවා සීමොන් පේත්‍රස් ඊට පස්සේ කියනවා උන් සෙල්ගෝවිට යද්දී යාගේ සීමොන් බඳලා හිටපු නෝනාගේ අම්මට උණ හැදිලා යේසුස් වහන්සේ කරයි කිය. පේත්‍රස් විවාහ වෙලා හිටියා. බයිබලෙ කොතනවත් කියන්නේ පේත්‍රස්ට ගේ බීලපු නෝනාව ඉන්නයි හිටියයි කිය. ආමේන්. හලෙලුයා. හලෙලුයා. අතහැරලා අපේ ජීවිතේ මොනවද මගේ සෙනඟ සහෝදරය අතහරින්න බැරුව තියෙන්නේ. ඔය අතහරින්න බැරි ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ ජීවිතේ මලපතක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ තාමත් ස්වාමීන් වහන්සේට ඒවා දීලා නැති ඇති. ස්වාමීනි මෙන්න මගේ දරුවා මෙන්න ඔබට ඔබ බලා ගන්න. මෙන්න මගේ නෝනා ඔබට ඔබ බලා ගන්න. මෙන්න මගේ මහත්තයා බලා ගන්න. එයා කොහේ ගියත් ඔබ වහන්සේ බලා ගන්න. මගේ දරුවා කොහේ ගියත් ඔබ බලා ගන්න. ආමේන්. මගේ සහෝදරිය දුව පුතා කොහේ ගියත් ඔබ බලා ගන්න. ඔබට විතරයි පුළුවන් බලා ගන්න. මට ඕන ඉවත් කියන්නේ. අපි මත බොහෝ වෙලාවට අපිට දෙන්න බැරුව ගිහලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ පුතා දුව නෝනා මහත්තයා සහෝදරිය. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද සුවගන්නේ අපේ ජීවිතේ කැමැත්ත කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් උන්වහන්සේ කියන්නේ සියල්ලට හැරමත් කියලා. හලෙලුයා. උන්වහන්සේ දෙන්නේ කොහොම අපිට කියද්දි අපිට අතහරින්න බැරි දේවල් තියෙනවා නේද? රැකියාව අතහැරියොත් බත් කාලේ ඉවරයි. ආමේන්. නෝනව මහත්තයව අතහැරියොත් පෞල් කාලේ ඉවරයි. දරුවන් අතහැරියොත් ප්‍රශ්න ගොඩයි. එනස්වල කොහොමද මේක කරන්නේ? අපේ ප්‍රශ්නය. මොකද ඒක නම් අපිට දීලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. නෝන මහත්තය දරුවෝ ඔක්කොම තුන් දෙවියන් වහන්සේ. ඒක අපි කොහොමද අතාරින්නේ? අතාරින්න බෑ. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපේ ජීවිත වලින් උන්වහන්සේට බාර කරන්නට ඕන. මම උන්වහන්සේට එක්ක යන්න ඕන. හලෙලුයා. අපි ඔය බදාගෙන හිටියොත් අපේ ගමන නවතින තැනකදී නවතින්නේ ඒකත් එක්ක. උන්වහන්සේට බැරුව යනවා ඊට එහෙන් මහා දෙයක් ඔබට කරලා පෙන්නන්න. මේ ගෝලිය අතාරින්න තීරණය කරපුවාම ඔවුන් පසුගියදී ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නෑ ඔවුන් මේ වතෑරියද කියලා. ඔවුන් දන්නේ උන්වහන්සේ ගලිලට යනවද? කපර්නහුම යනවද? කොහෙද යන්නේ? උන්වහන්සේ පසුපස ගියා. කානාන් වලට යනවද? කොහෙද යන්නේ? ගෝලියෝ උන්වහන්සේගේ පස්සේ යන්න තීරණය කළා. මොකද සහෝදරය බසුළු මොහොතක් ඔබ නැවතිලා ඔබ සුළු මොහොතක් හිතන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දෑතට දීලා තියෙන්නේ ලස්සන සහ වස්තුවක්. ඒ තමයි දේව වචනය සුළු බයිබලය. ඔබ සියල්ල පැත්තකින් තියලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වචනය නොයනවාද? සුළු මොහොතක් හිතන්න. දෙවියන් වහන්සේ වචනය නොයනවාද? උන්වහන්සේ වදාළේ. හලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේ වචනය යනවා නම් සමහරක් අය කියන දේ තමයි මේ පරණ යුසුමේ තියෙන දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. අලුත් යුසුමේ තියෙන දේවල් වැඩක් නැහැ. මේ අවුරුදු 6000කට ඉස්සෙල්ලා ලියපු දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. මේ අවුරුදු 1000කට තිබුණු දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි ඇදහිල්ලෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා කියලා මම අපිට කියලා බගෑරීමක් වෙනවා. බසියලා අවුල් කරගෙන.
සමහරක් අය කියන දේ තමයි අපි යන විදිහට යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පිළි අරගෙන ඔබට වැරදිලා. අපිට යන විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නට බෑ. අපි යන්න උන්වහන්සේ යන විදිහටයි. අපිට ඕන විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ වරගෙන යන්න බෑ. අපි යන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ඕන විදිහටයි. අද උන්වත් ඒ උන්වහන්සේ හඳුනගෙන උන්වහන්සේ ඉන්නවන අපිට එක්ක යන්න. ඒ කියන්නේ අපි දෙවිවරු උන්වහන්සේ දරුවෝ වෙන්න යනවා. එහෙම කරගන්න බෑ. අපේ වැඩේ කරගෙන අපි ස්වාමීන් වහන්සේට එක්ක යන්නේ. ඒ කියන්නේ අර අපිට ඉන්න දරුවෝ වගේ වැරදිලා. අපි උන්වහන්සේට එක්ක ගිහිල්ලා උන්වහන්සේට කියනවා ස්වාමීන් අපේ පිටිපස්ස ඔබ වහන්සේ බලා ගන්න. අපේ පසුපස ජීවිතය ඔබ වහන්සේ බලා ගන්න. අපිට ඒක අමතක කරන්න වෙනවා. ඔබ වහන්සේ හිටියනම් ඔබ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ හිටියේ නැත්නම් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. අපි ඉන්න නිසා අපි බලා ගන්න සිද්ධ වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ නිවසවල අපේ ජීවිතවල නැති කරගෙන. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ඉඳලා අපි බලා ගන්න කිව්වනම් උන්වහන්සේව බලා ගන්න. උන්වහන්සේට පුළුවන් බලා ගන්න. මට විශ්වාසවන්තද මම ඔබට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. අපි හිතනවට වඩා උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. හල්ලෙලූයා. අපේ විශ්වාසවන්ත වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේ අපේ සිතිවිලි කල්පනා අපේ චේතනා අපේ අරමුණු උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත වෙනවා ඒවල. අපේ දරුවා ගැන අපේ දෙමව්පියෝ ගැන අපේ නෝනා මහත්තයා ගැන උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත. අපි උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත නැහැ කියන්නේ. උන්වහන්සේ දෙන්න මගේ සිනමාත සහෝදරයා ඔබගේ ජීවිතය සියල්ල අතහැරගන්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දැන් උන්වහන්සේත් එක්ක යද්දි මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙනවා. හලෙලූයා. මේ උන්වහන්සේ මේ ගෝලෙ හතර දෙනාත් එක්ක යද්දි උන්වහන්සේට සිද්ධ වෙනවා මේ කපර්නමුව පේත්‍රස්ගේ ගේ තිබුණේ. අනේ උන්වහන්සේ ඒ කපර්නමුවට ඇදී එතන සබත් දවස වුණු නිසා උන්වහන්සේ මෙතනදී කියනවා මේ 22 පදවල කියනවා උන්වහන්සේ එතනට ගියාලු මේ සබත් දවසේ සෙනගොල්ගේට ඇතුළු වුණාලු. ඇතුළේලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවන්නේ යද්දි එතන හිටපු යුදෙව්වෙක් යක්ෂාත්මයක් වෙයිලා ආවේශ වුණාලු. ආමේන්. හalleluya. යක්ෂාත්මයක් වෙයිලා ආමේන්. එකෙනීම මෙතන කියන 21 වෙනි පදේ කියන ඔව් කපර්නමුවට පැමිණියේ එකෙනීම සබත් දවස උන්වහන්සේ සෙනගොල්ගේ ඇතුළේ ඉගෙනුසේක. උන්වහන්සේගේ ඉගෙනීම ගැන ඔවුන් ලියන්නන් මෙන්නව බලය ඇති කෙනෙකු මෙන් ඉගෙනුසේක. එකෙනීම ඔවුන්ගේ සෙනගොල්ගේ අශුද්ධ ආත්මයන් ආවේශ මිනිසෙක් සිටියේ. මෙතනදී එකපාරම මේ අශුද්ධ ආත්මයක් ඇති තාමෙන් යුදෙන්නේ කියලා එකපාරම සෙනගුගේ ඇතුලෙන් නැගිටින්න ගත්තා. නැගිටලා හුන් කෑ ගහලා පටන් ගත්තා. කෑ ගහන්න. ඔහු කිව්වා මොනවද? ඔහු මොරදසමින් නාසරි යේසුස් වහන්සේ ඔබට අපෙන් කම මොකද? අප විනාශ කරන්නට ආසෙක්ද? ඔබ වහන්සේ කවුද කියා දනිමි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ පැනන වහන්සේ කීසේ. ආමේන්. හalleluya. එතන හිටපු කිසිම මිනිස්සෙක් ගෝලේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ කිය. නමුත් මේ ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. නමුත් යක්ෂ ආත්ම එහෙමනම් ස්වර්ගයෙන් වැටුණු දේවදූතයෝ තමයි අපි කියන්නේ නපුරු ආත්ම කියලා. නපුරු ආත්ම දන්නවා ස්වර්ගයේ හිටිය නිසා ඔවුන් දන්නවා මේ කවුද කියලා. ඔවුන් තමයි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු තැනන් වහන්සේ කියලා. හalleluya. ඔබ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා නම් තව කෙනෙක් දැනගන්න පුළුවන් එකම එක සාක්ෂිය තමයි ඔබව තව කෙනෙක් කියන්න ඕන මේ කෙනා දෙවියන් වහන්සේගෙන් මේ පොළොවට ඉවලා තියෙන කෙනෙක්. ආමේන්. ඒක කරගන්න නම් පළවෙනිම මාර්ග එක තමයි සියල්ල අතහරින්න සිද්ධ වෙනවා. ආමේන්. මෙයා දෙවියන් වහන්සේගේ කෙනෙක්, දෙවියන් වහන්සේගේ කෙනෙක් මෙයා. ඒක දැක ගන්න නම් ඔබ අතහැරලා ඒ අතහරින දේ දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. ඔබ අතහරින්න බය නැතුව කලබල වෙන්න එපා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නියෝජනය කරනවා නම් උන්වහන්සේ සදාකාලික නුවරට යන්න ඕන නම් අතහරින්න. දෙවියන් වහන්සේ බලාගන්න.
අද අපිට ඕනම සතියාගමින්ද තමයි අපිට එතනින් යාට කිසි දෙයක් පේන්නේ. හිතේ කාසද ඔබගේ වස්තුව අතරින්නේ. අපි කිසි දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා නෑ නෙමෙයි තියෙනවා අතරින්න කැමති නෑ. ආමේන්. ඔබ ලෞකික දේ අතරින්න. දෙවියන්ස් කියන්නේ ලෞකික දෙයක් නේ. අතරින්න කියන්නේ අතරින්න. ලෞකික දේ අතහැරලා බලන්න ඔබට මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඔබට ඉහළ පේන්න යනවා. අතරින්න තමයි ස්වර්ගය පේන්නේ. ඔබ අතරින්න නැතුව තියාගෙන ඉන්න ධර්මයට කිසි දෙයක් ඔබට පේන්නේ නැහැ. දේවචන වෙන්න මෙහෙම රහසක් කිව්වොත් ලස්සන දෙයක්. නුඹ වපුරන විදියට තමයි ඔබට කපා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ආමේන්. ඒ වගේම තමයි මම අනිත් පැත්ත කියන්නේ ඔබ අතහරින්න එච්චර ස්වාමීන් වහන්සේකින් ඔබට ලැබෙයි. ආමේන්. ඔබ අතහරින්න එච්චර ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුදුම දේවල් ඔබට හම්බෙයි. ඔබ අතහරින්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුදුම ආශිර්වාදේ ඔබ කරා පැමිණි. ඔබ අතහරින්න කොච්චරද එච්චරට ඔබට හම්බ වෙනවා. හalleluya. අතහරින්න බැරි දේ ඔබ තියන් ඉන්නවද එච්චරට ඔබට හම්බෙන්නේ. හalleluya. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ තාපත් මම පුදුම දෙන්නේ කෙනෙක්. අපි පෙරලා ගමු. මේ අපි යනවා මේ ගමන සම්මත අපිට තවත් එක පැත්තකින් මතක් කර දෙනවා එක. හේබ්‍ර 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. හalleluya. ඇදහිල්ලෙන් ආබ්‍රහම් කැදවනු ලැබුණු කල තමාට උරුමයක් පිණිස පසුව ලැබෙන්න තිබුණු ස්ථානයේ පිටත් යන හැටියට කීකරුවි තමා කොතනට යනවාදයි නොදැන පිටත් ගියේ. ආබ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට කතා කරද්දී ඔව් සියලු දේ අතහැරලා ගියා. ඔව් යන ගමන. ආමේන්. හේබ්‍රෙව් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. ඔව් යන්නේ කොහෙද කියලා ඔව් දන්නේ නැහැ. යන්නයි තීරණය කරේ. ආමේන්. වෙනදේ උන්වහන්සේ බලා ගන්නසේක. ඛණ්ඩ දෙන්න උන්වහන්සේ දන්නවද නැන්ද? අපි හොඳට දන්නවා. බොණ්ඩ දෙන්න දන්නවද උන්වහන්සේ? දන්නවා. ආමේන්. ඔබට ලබා දෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා ලබා දෙන්න දන්නවද උන්වහන්සේ? දන්නවා. යන්නේකයි කියන උන්වහන්සේත් එක්ක ඔව් කොහෙටද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැලු. ඔබට මඟ පෙන්නන්න ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්නන්න මම යන්න. මට යන්න දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ මේ වැටෙන් ඉපදිට යන්න. හැබැයි මම අඩිය තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ මට මඟ පෙන්නන්න. දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ දිහා බලලා උට ඇදෙන්නේ පියාණන්ට ආශිර්වාද කරනවා. ආමේන්. නුඹ පොළවේ වැලි වගේ මහා මනුෂ්‍යයන් ඔබ තුලින් ගන්නවා කියුවේ. හalleluya. ඔව් කිය. යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල්. හැබැයි මල්ලේ පොල් ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්දියා. ඔබට මඟ පෙන්නන්න. ඔව් යනවා. යන්නේ යන තැන ප්‍රශ්නාව, වේදනාව, අමාරු තැන්ාව, විඳින්න ඕන ලැජ්ජාව, අවමාන ඔක්කොමව හැබැයි අතහරින්න ඕන නම් අතහැරියා. අතහරින්න ඕනද? අතහැරියා පොරොන්දු වලබන පිණිස. ගියාද නැන්ද ගමන? ඔව්ට අපි කම්බුණාද නැන්ද දෙලෙන් ගිහිලා? ඒ දරුවට පස්සේ තව දරුවෙක් හම්බුණාද නැන්ද? ඒ දරුවට පස්සේ ආපහු තව දරුවෝ හම්බුණාද නැන්ද? ඒකේ වංශය කතාගත්තේ නැන්ද දෙවියන් වහන්සේ? ආමේන්. අපි තමා එරිලා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන. ඔබ මේ ආබ්‍රහම්ගේ අඩිය තියන්න පුරුදු වෙන්න. උන්වහන්සේට කතා කරා නම් අතාරින්න. ආමේන්. ආබ්‍රහම් කොහොමද ගියේ? ඔවුන්ගේ පවුලෙන්ද නෑයන්ගින්ද සියල්ලම අතහැරලා පිටත් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන දිශාවට ගියා. ඔය හැරි කමන්නේ ඔබ වහන්සේ මට කියනවනම් මේ පැත්තට යන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? උන්ගේ හිතේ තිබුණු ඇදහිල්ල දැකලා ඔව් වම් පැත්තට යනවද? දෙවියන් වහන්සේ වම් පැත්තට යන්න තීරණය කළා. ඔව් දකුණු පැත්තට යනවද? දෙවියන් වහන්සේ දකුණු පැත්තට යන්න තීරණය කළා. ඔව් කෙලින් යනවද? උන්වහන්සේ කෙලින් යන්න තීරණය කළා. ඔව් යන්නේ කොහෙද? දෙවියන් වහන්සේ ඔව් එක්ක යන්න තීරණය. ආමේන්. හalleluya. අපි හැරෙන පැත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් එක්කයි. ආමේන්. හalleluya.
ආබ්‍රහම් ලොට්ට කිව්වේ ඔයා වමට යනවද මම දකුණට යන්නම්. ඔයා දකුණට යන්න ඕනද මම වමට යන්නම්. ඔයා කොහෙද කොප්පි තීරණය කරන්නේ? ඔයා යන්න මට තැනක් නෑ යන්න. මගේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මගේ තැන. ආමේන්. මේ වගේ මේ ගෝලියෝ තීරණය කරා අතාරින්න. ඔබ මොනවද අතාරින්න බැරි ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ? ඔබ අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ අතාරින්න බැරි තැන් තියෙනවා නම් ඔබ මතක තියාගන්න එතනින් එහාට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඔබ මොනතරම් සභාවට ආවත් මොනතරම් සේවය කළා මොනතරම් දීමනා තිබුණා මොනතරම් ඔබ වරම් පාවිච්චි කරා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ඇතුලේ දාලා තිබුණු අර ප්‍රීතියේ වෙන ප්‍රීතියක් ඔබට එන්නේ නැහැ. ඒක අමතක කරන්න බෑ. ආමේන්. ගැලවීමේ ප්‍රීතිය හැර ඔබ කියන්නේ මොනවද ගැලවීම ලැබලා තියෙනන්නේ ඔය පට්ටමෙන්න තමයි ඉඳ වෙන්නේ. හලෙලුයා. ඔය සමහර කෙනෙක් ඉන්නේ හරියට මොනවද අපි ගැලවීම ලැබලා තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ. හිත ඇතුලෙන් කියනවා දන්න. ඔබ කියනවා දන්නේ නේද? දන්න. ඔබ දන්නේ උන්වහන්සේ නෙවෙයි. දන්න. අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ පිළිමාව ගෙනියන්න. අයියෝ ස්වාමීනි. ගෙනියන්නේ කොහෙද තාම තියාගෙන ඔබට? ආමේන්. තාමත් සංගවණු මාර්ගයේ සිට දෙවියන් වහන්සේට ගෙනියන්න. ආමේන්. ඒ ප්‍රීතිය හරියන්නේ නැහැ කිතුණුවන්ට. උන්වහන්සේ බලලා ප්‍රීති වෙයලා ගැලවීම තුළ නැවතත් බබලට කියනවා. නැවතත් ප්‍රීති වෙයලා අතහරින නිසා. හalleluya. කීර්තිමිට ප්‍රීතිය දැනෙනවද මේ මොහොතේ අතහරින්න? අයියෝ ස්වාමීනි මේ පාරේ කටවාඩු ඉතින් කියන්න දෙන්න එපා. අතහරින්නට බෑ මේවා. අතහරින්න බැරි නම් උතනින් එහාට අපේ ප්‍රීතියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. කිතුණුනි දෙවියන් වහන්සේගේ නේරු කතා කරන්නේ කිතුණුවන්ට. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ වෙනත් අයට නෙමෙයි කතා කරන්නේ කිතුණුවන්ටයි. උන්වහන්සේට උන කිතුණුවන් හදලා දේව ධර්මයට දේව රාජ්‍යෙට ගෙනියන්නේ. ආමේන්. මේ ගුරුව ඇතුළට එන අයට තමයි කතා කරන්නේ. අනිත් අයට කතා කරන්නේ මොනවද? සුභාරංචියක් කතා කරන්නේ. යන්න සදාකාලික ජීවනයේ තියෙන. ආපු වැඩ කියන්නේ සදාකාලික ජීවනයේට ඇතුල් වෙන්නයි කියන්නේ. හalleluya. ආමේන්. අපේ වේදනාවක් නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්නේ අපට ප්‍රීතියක්. හalleluya. ඔබ හිතන්න මේ පොළේ ඔබ ගමන් කරද්දී ඔබ කාගේ කවුද? ඔබ කාගේ කවුද? ඔබ කොහොමද කියලා කියන්නේ කාගේ කවුද කියලා? ඔය පාරේ දිහා කවුද? මම අල්ෆොන්ස් කියන ඔබ පුතා මම. අල්ෆොන්ස් පුතා. මේ වෙලාවේ කවුද? මම එල්සබෙත් කිව්වා. එල්සබෙත් කිව්වා. එල්සබෙත් ලොකු අපි කියලා අපිට කිව්වා. ඒ අතම මම. ඒකද හරියන්නේ? ගමන් කරද්දී කාගේ කවුද? කාටද කියන්න පුළුවන් ඔබ කාගේ කවුද කියලා? ස්වර්ගයේ ප්‍රීතිය තියෙන කෙනාට පමණයි කියන්න පුළුවන් මම යේසුස් වහන්සේගේ කෙනෙක් කියලා. ඇයි? මම දැහැටලා කිව්වත්. දෙවියන් වහන්සේ මාගෙන බලාගෙන. ආමේන්. හalleluya. නැත්තම් අපේ පරම්පරාව තමයි කියන්න වෙන්නේ. හalleluya. ආමේන්. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ කවදාද දවසක ඔසවා ගන්නේ පරම්පරාව නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඔසවා ගන්නේ උන්වහන්සේගේ දරුවා. ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුකම උරුමය ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒක මතක තියාගන්න. ආමේන්. දරුවා ඔසවා දෙවියන් වහන්සේ ඔසවන්නේ ප්‍රීතියෙන් පමණයි. පොළොවේ තියන්නේ ප්‍රීතියෙන් පමණයි. හalleluya. ඔබලා ප්‍රීතියෙන් නැවතත් කියනවා ඊටදී ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා. හalleluya. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ මේ සුද්ධ ආත්මය අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ආවට පස්සේ අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රීතියෙන් තමයි ඉන්නේ. සුද්ධාත්මයන්සේ වලත් කිව්වි අතාරින්න ඕන තරම් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ඔක අතාරින්න. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම් අපි වැකිය අතාරින්න ඕක. අනේ බෑ නෙමෙයි අතාරින්න. බෑ. අතාරින්න බෑ. අතාරින්න බෑ. අතාරින්න බෑ. ඈතට කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදාම කියලා දැන් ස්වාමීන් වහන්සේව ඇහෙන්නේ නැහැ අතාරින්න නැති නිසා උන්වහන්සේ මාත් එක්ක හිටපු පරස්පරේ ගොඩාක් ඈත.
අනේ ඔබ හිතාගෙන ඉන්න උන්වහන්සේ මාත් එක්ක හිටිය කියලා. ඔව් ඉස්සෙල්ලාට ඇහුණා. ඔක්කොම හරි. උන්වහන්සේ ඔබට කියලා අන්තිමට ඔබට ඇහෙන්නේ නැති තැනකට ඈතකට ගිහිල්ලා. ජීවිතේ කිතනද ඔබගේ ජීවිත සාපේක්ෂව ගොඩක් ඈත මගේ කියලා. ඔබට දැනෙනවද උන්වහන්සේ මගෙන් ගොඩක් ඈත් වෙලා ඉන්නවද කියලා? ඔබට අත්හරින්න බැරි දේවල් හින්දා උන්වහන්සේ මගෙන් ගොඩක් ඈත් වෙලා ඉන්නවා කියලා දැනෙනවද? ඔබට දැනෙනවා නම් ඔබට දුක් වෙන්න වෙනවා පළවෙනි කාරණාව ඒක තමයි. ඔබ කවුදද දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ පාදපම්වල වැටුනේ? ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න උන්වහන්සේ සොයපු දවසේ උන්වහන්සේගේ පාදපම්වල වැටුණු කඳුළු ටික. උන්වහන්සේ සොයපු දවසේ ඔබගේ ඇස්වලින් වැටුණු කඳුළු ඔබගේ ඇහැටත් ඇති ලොකු වෙන්න ඇති. වැටුණු කඳුළු ටික. හැමදාම බලන චිත්‍රයක් ඔබ දකින්න ඇති. උන්වහන්සේ වඳුනගත්තු දවසේ. හැමදාම වතුර ගොඩක් ඔබ පියලා නැගිටිනවා ඇති. ආමේන්. දැන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේට ඕන නැති දේවල් ඔබ තියාගන්න ගිහිල්ලා ඔබගේ එක කඳුළු බිඳක් වැටෙන්නේ. දේව වචනේ කියන්නේ මොනවද? නුඹ මගේ ධර්මිෂ්ඨෙක් නම් මම ඔබගේ කඳුළු රැස් කරන මහජනයකට මම ඔබට උත්තර දෙනවායි කියලා. අපි උත්තර දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට බෑ. අපි ගොඩක් ඈතට ගිහිල්ලා අපේ ඇස් වලින් දැන් කඳුළු වැටෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. නංගිය සතිය ඔබට පෙන්නලා දුන්නා. අර ස්ත්‍රිය එයා කඳුළු වලින් යේසුස් වහන්සේගේ පාද පිස්සයි කියලා. ඒ වගුරුපු කඳුළු ඒ ස්ත්‍රියගේ පොළවෙන් අයින් වෙනකම් ස්වාමීන් වහන්සේ ආගේ වෙන කවුරු අපේ ජීවිතවල දැන් ගෝම වහන්සේ අපේ අද ගොඩාක් ඈත ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා අපේ කඳුළු වැටෙනකම් ලඟ වෙලා හිටියා. ඒ ළඟ හිටිය ස්පර්ශ කරගෙන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ ඇස්වලින් කඳුළු වැටුණා එදා. එදා අපේ මොරගෙනීමට උත්තරේ වෙලාවෙම තිබුණා. දැන් උන්වහන්සේ අතාරින්න කියද්දී අතාරපු නැති නිසා උන්වහන්සේ ගොඩාක් ඈත ගිහින්. ඔබ දන්නවද එලියා බාල් ප්‍රොෆෙට් වරුන්ට ඔච්චම් කරා උන්ගේ බාල් කියන දෙයියා කියන්නේ ඕකේ බාල් කියන්නේ දෙයියා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ උන්ගේ දෙයියට විහිළු කරා. ආමේන්. තමුසලාගේ දෙයියා නිදි කුරුද්දනවා කීරුවේ නැත්නම් ඉන්නේ උන් පුතන් මොනවද කරේ ඇඟවල් කපා ගත්තා ඉරා ගත්තා ලේ මුළු ඇඟේම වක් කරගෙන නැටුවා අනේ දෙයියා ඉන්න පල්ලයට හරිනේ එළිය එක දෙක එකයි කිව්වේ ඔබ එදත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ අදත් ඔබ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැමතිසෙක් නම් මාව අද ජීවත් කරන්න නම් ඔබ හසින් ගිනියවන්න ඉච්චරයි වචනේ මට එදා අඬපු එළියම තමයි එද තින්නේ වෙනසක් උන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ අත මම හැමදාම පාස්වලගෙන හිටියේ මට බෑවකින් නැන්නේ ඉන්න මේ බාල් ප්‍රොෆෙටෝරු 400ට වඩා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාත් ළඟම ඉන්නේ දැන් උත්තර දෙන්න ආසින් ගිනියවිල පත්තු කරලා දෙන්න කෝ දෙවියන් වහන්සේ වචනයක් අහන්න ආමේන් වචන එදා දුන්නු වචන කෝ ආමේන් ඒ වැටුණු කඳුළු කෝ ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙච්ච දවසේ කෝ ඒ නයන්න ප්‍රථම ප්‍රේමයට උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරා කියලා මතක තියාගන්න. අද බොහෝ දේවල් වල රැඳිලා යේසුස් වහන්සේ කරපු ආශිර්වාදයත් එක්ක ආශිර්වාද කරපු දෙවියන් වහන්සේව ඈත තියලා තියෙන්නේ. ඔබගේ කඳුළු පිස්සුව දෙවියන් වහන්සේට දුරස් කරලා තියලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේට ටිකට් එක උන්දීලා ෆ්ලයිට් එකේ වීසා දීලා රට ඇරලා උන්වහන්සේව. දැන් ඔබ හරිනේ. මතක තියාගන්න ඔබ හරි නෙමෙයි. ඔබට ඩබල් කතිර වැදිලා තියෙන්නේ. පොළවේ ස්වර්ගයේ වීසා නැති කරගෙන තියෙන්නේ. පොළවේ ආශිර්වාදයක් නැහැ. සමාදානයක් නැහැ. ස්වර්ගයේ සමාදානය නැති කරගෙන තියෙන්නේ. හලෙලූයා. 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 ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. අපි ක්‍රියා හතරවෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. ස්වාමීන් වහන්සේ යමක් අපේ කිතුණු ජීවිතයකට කරයි.
හලෙලුයා. ක්‍රියා හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට යමක් මතක් කරලා දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආමේන්. ක්‍රියා හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 වෙනි පදයේ කියනවා හලෙලුයා. අදාහගත් සමුය එක සිතකින් හා එක ආත්මයකින් යුක්තව කිසිවෙක් තමාට අයිති දේවල් කිසිවක් තමාගේමයි නොකීවේ සියල්ල ඔහුට පොදුවේ තිබුණේය. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගීම ගැන පීරිතියෝ මහත් බලෙන් සාක්ෂි දුන්නේය. මහත් අනුග්‍රහය ඔවුන් සියල්ලන් කෙරෙහි තිබුණේය. හිඟ ඇති කිසිවෙක් ඔවුන් අතරේ නොවිය. මක්ෂාද බිම්බෝ ගෙවල්ලෝ ඇති සියල්ලෝ ඒවා විකුණු ලද දේවල මිල ගෙනත් පීරිතයේ පාමුල දෙවිවේ. එකලේ එකිනෙකිනාගේ උමනාවේ හැටියට බෙදාගෙන මේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මය ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ හදවතට දැනුණු පළවෙනිම ප්‍රීතිය ආශිර්වාදයයි. මොනවද? ඔවුන්ගේ හදවතේ ආත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඔවුන් අවුලලා ආත්මයන් වහන්සේ ඔවුන් තුළ ජීවත් වෙන්න තීරණය කරපු නිසා ඔවුන්ට දැනුණු පළවෙනිම ප්‍රීතිය තමයි අනිත් කෙනාගේ වේදනාව, අනිත් කෙනාගේ අමාරුකම, අනිත් කෙනා වැටි ඉන්න ස්ථානය එයාට තමා ළඟ තිබුණු සාන්තක දේ යාව සනසන්න තීරණය. शुद्धात्मा से आवत बोलना बेटा हाँ शुद्धात्मा से अगला दिन नहीं शुद्धात्मा से बोले देख दे हमें इन्ना नाम बड़ा देना इन्ना ना तब क्या नहीं वेदना हो यीशु क्रिस्टस से पिलेगा तो मैं कौन इंद्रा मैं कौन इंद्र की ना की वेदना बड़ा देना इन्नो अदर तब क्या नहीं තමාගේ බැංකුවෙන් ඇදලා දෙන්නට කැමති නැහැ. අද තමාගේ පර්ස් එකකින් ඇදලා දෙන්න කැමති නැහැ. අද තමාගේ ලේ ඇදලා ලේ බිඳක් දෙන්න කැමති නැහැ. කිතුණු අද කැමති නැහැ තමාගේ ශ්‍රමයෙන් යේසුස් වහන්සේ කෙනෙකුට කරන්න. අද කැමති නැහැ දෙවියන් වහන්සේටවත් දසෙන් කොටස දෙන්න. देवियन महाजन दिक्कत तरह हमें न्याय में प्रथम सभा में पहले न्याय उनके हदवत शुद्धात्मा ने नाम से अविला देंदाई तीरने करी दीपालाइट करने आधारित केना आधारित पहले नहीं मोटिएव दीलदानो हमें අපිට තියෙන එකම ප්‍රඥාව වුණත් දැන්නද දුන්නොත් අපි හුලන් තමා කණ්ඩ වෙන්නේ. ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ නෑනේ දෙන්නයි යමති. හැබැයි දෙන්නේ මොනවද? බැන ස්වාමීන් වහන්සේට දීලා අපි උන්වහන්සේට කියන්නේ හුලන් තමා කණ්ඩ වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉඳලා අපිට. ස්වාමීන් වහන්සේ නෑනේ. ඔබ වහන්සේ කියනවා එහෙනම් දෙන්න. බක්කල් සිගරලා දානවා. මොන කතන්දරයක්ද? තියෙන සිංහල ඔක්කොම කියලා දීලා දානවා. දීලා තුන්වහන්සේ කියන්නේ මෙන්න අදින්න උලන් තමයි කන්නේ. එදවසක් එක පාලකුවෙකු ඇදහිලිවත් එක ගියා. ඇදහිල්ලක් නැහැ ජීවිතේ. ඉතින් ලොකු කන්දක් තිබුණලු. කන්ද තියෙද්දි මේ පාලකවරයා දැන ගහලා යාඥා කරන්න ගත්තලු ඇස් දෙක වහගෙන ස්වාමීනි යේසුස්ගේ නාමයෙන් මේ කන්ද පාරේවා කියලා. ඉතින් අර අහිංසක ඇදහිලිවත් බලන් ඉඳලා මේ පාස්ටර් මොනවද කරන්නේ මේ? මොකද්ද මේ යාඥා කරන්නේ කන්ද දිහා බලන්නේ. ඉතින් පොළොව බදාගෙන යාඥා කරනවා. ඇදහිලිවත් බැලුවට මේ මිනිස්සු හරියන්නේ නැහැ. මම කන්ද පහ කරගෙන යනවා කියලා මිනිහා නැක්ටින වෙලාවට නැක්ටේ යාඥා කරලා කියලා මේ ඇදහිලිවත් යවනන් කරුවේ කන්දත් පහ කරගෙන ගිහිල්ලා කිව්වලු අර මිනිස්සයා නැගිටලා බැලුවා යේසුස්ගේ නාමයෙන් කන්දේම දිනවා. කන්ද පහ වෙනවා මම හිතුවලු යාඥා කරලා අර අහිංසක ගෝලයා කන්ද පහ කරගෙන ගිහලා කො මම සෝගත්තද දන්නේ නැහැ මං ගිහිල්ලා කන්ද පහ කරගෙන මට ඇදහිල්ල තියාගෙන දෙන්න යන්න එපා කාටවත් දෙවියන් වහන්සේටවත් දෙන්න එපා දෙන්න නැත්තම් හොඳයි ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ නේ මේ ඉන්නවනේ දෙන්නවත් යන්න එපා
එතෙහිලා නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න දෙයක් නෑ. ආබ්‍රහම් දන්නේ කොහෙද යන්නේ කියලා. ඔහු තීරණය කර දෙවන්නසේ මඟ පෙන්වනවා යනවා. ආමේන්. හලෙලුයා. අද ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ වෙලා තියෙන ඇදහිල්ලෙන් අපි ඒකයි. අපි ඇදහිල්ලෙන් තමයි උන්වහන්සේ පිළිගත්තේ. නැතු මේ යේසුස් වහන්සේ බැහැලෙලි කිව්වේ නෑ. මම තමයි යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්න නැත්නම් මරලා දානවා. එහෙම කිව්වේ නෑනේ. කාට හරි කිව්වද බැංකුවට ලක්ෂ 5ක් දාන්න යේසුස් වහන්සේ මමයි කියලා? සත 5ක් කිව්වේ නෑ උන්වහන්සේ. ආඩුණා ඒවුරු එකක්වත් තිල්ුවේ නෑ. රුපියලක් කිල්ලෙන්නේ දෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ සතුටු සිතින් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. සතුටු සිතින් අනිත් අයට කරන්න. සතුටු සිතින් යාගන්න. අනේ ප්‍රීතිය කරන්නේ හැම කෙනෙකුටම. හැබැයි ඒකලගේ කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මම තමයි කණ්ඩේ දුන්නේ මම තමයි අදින්නේ මම තමයි පාසුට සීට් ටික අරගෙන දුන්නේ මම තමයි බාට දෙක දාන්නේ සපත්තු දුන්නේ දාන්න. මම තමයි දැසිමුට දාලා පාස්ටර් මොනවාද වෝල්වෝ කාර් කියන්නේ. අනේ දුඟක් ගාන හදන අන්තිමට පාස්ටර් අපි දැසිමුට සුචිතම ගාන විචරක මොකද කරි නිතම අපි ඉන්නේ අපිට මොනවද ඔයා කරේ අද සභාව විහිළුවක් කරගෙන ඉන්නේ. ඔබ දීලා දේවාචිනේ කියන ඔබ වංගතේ දුන්නා නම් කෙලම ගහලා දාන්න එපා. ඊට ආපහු පොච් කරන්න දකුණු අතට දැනෙන්න තියන්න එපා. ආමේන්. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ඔබම ප්‍රීතිය ආත්මය. දීලා කියලා පෙන්නනවා. අර මාත්‍යගේ කොණ්ඩික පොඩ මම ඩයිගන් සල්ලි දුන්නේ. මොන රෝගම දන්නවා. මේ පාස්තිගේ කොණ්ඩේ ඩයිගන් සල්ලි දුන්නේ අර සාදරේ කියලා. තාම ඩයියව නෑ. සම්මස්සිතිය. අපිට තාම අත්හරින්න බැරි දේවල්. උගලට මං කියන්නේ අපේ හදවතේ ඇතුලේ තියෙන මේ කුරුද චේතන අතහැරලා නැහැ. දීලා කියලා පෙන්නනවා. ආමේන්. සපත්තු දෙක දීලා කියලා පෙන්නනවා. සිරප්පු දෙකක් දීලා කියලා පෙන්නනවා. කණ්ඩ දීලා කියලා පෙන්නනවා. ගැලවීම දීලා කියලා පෙන්නනවා. අපේ ගැලවීමත් මේ දුන්නේ. යේසුස් වහන්සේගේ ගැලවීම අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? කිසිදියක් බෑ. මම සබාවට ගෙනාවේ. යේසුස් වහන්සේ නිකන් ඉඳලා තියෙන්නේ. අනේ තමාම රවට්ටගෙන තියෙනවා. ඔය රැවටුණු දැන් ඔබ අතහැරියේ නැත්තම් ඔබ රැවටිලා නැවතිනවා. ඒක ඒකාන්තයි. ඒගොල්ලෝ අතහරින්න මොනවද හම්බුනේ? ස්වාමීන් වහන්සේව දැනගන්න හම්බුනේ. ආමේන්. ඔව් අතහැර යද්දී යේසුස් වහන්සේගේ පුදුම ලකුණු උන්ගේ ජීවිතවලට එකතු වුණා. ඔව් අවුරුදු 3මාර කිටුපු එක නිෂ්ඵල වුණේ නෑ. ඔව් මතාගෙන ගිහලා අවුරුදු 3මාර තුන්වහන්සේත් එක්ක ගිහලා කිසි දෙයක් නිෂ්ඵල වුණේ නෑ. ඔව් ආශිර්වාද ලද්ද විතරක් නෙමෙයි. ඔවුන් තුලින් ලක්ෂ ගණන්, දහස් ගණන්, කෝටි ගණන් ආශිර්වාද ලද්ද වුණා. ආමේන්. හalleluya. ඔය මතාගෙන ගිහලා අද කෝටි ගණන් සෙනග යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. අද ඔබයි මමයි ගැලීම ලැබුණේ ගෝලයට හම්බුණා මේ අත්හැරීමේ ප්‍රීතිය නිසායි අද අපි ගැලවිලා තියෙනවා. හalleluya. ඔය ඇස්වල තියෙන අන්ධභාවයේ කරපොතු පොරපොතු ජරාපොතු ගලවලා දාලා ගලවන්න බැරි නම් අඳුන් දාගන්න කියලා බයිබලයේ තියෙනවා. අඳුන් කියන්නේ යාඥා කරන්න ස්වාමීන් මේවා ගලවන්න මට උදව් කරන්න කියලා. හalleluya. ආමේන්. බයිබලයේ කියනවා මේ එලිෂාගේ කාලේ එලිෂා ගැලවීම ලැබපු අවස්ථාව. එලිෂා මොනවද කරේ? රාජාවලේ කියනවා මේ එලියා ඇවිල්ලා එලිෂාට කියද්දී එලිෂා මොනවද කරේ? යා සියල්ල අතහැරලා දිවලු. එලියාගේ පස්සේ ගිහලා එක දෙයක් කිව්වලු ප්ලීස් මට පුංචි දෙයක් කරන්න දෙන්නකෝ කියලා. ආමේන්. ඔව් ඉතාමත්ම ඕනකමින් ඒ පුංචි දෙය ගැන කිව්වලු. මොනවද වෙන්නේ? අනේ මට පොඩි ආසාවක් තියෙනවා. මොනවද? මගේ මමා ඩැඩිට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා thank you මාව හදාගත්තට බලාගත්තට මට ආදරය කරාට මට ඒකට ගිහිල්ලා උම්මා එකක් දෙන්න මට අවසර දෙන්න කියලා. ආමෙන්. එදියා කියන ඵලයන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. උඹට කරලා තියෙන උත්තර බලාගන්න. ඔව් ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ? උම්මා දෙනවටත් අඩ ලොකු දෙයක් කරා.
ඔව් ගිහිල්ලා ඔව් අර හාගෙන හිටපු වෙලේ අපිට තියෙන වෙල ඒ වගේ ලොකු වෙලක් වුණ තිබුණා. ගොන් බාණක් හිටිය බාඩම හැරුවා. මරලා ඒ හාන ලී කියන්නේ කඩලා ඒ ඔක්කොම පුච්චලා කණ්ඩ දීලා අම්මයි තාත්තයි කඩ දීලා ආයුබෝවන් ආයිෂ නුඹලා සමග වේවා කියලා ගමන ගෙඩියක පස්සේ අතහරින්න දුන්නේ අතහැරියේ පුච්චලා මතහැරලා දාලා ගියේ. හලෙලුයා. අනේ කිදෙනි කාසද අතහරින්නේ. අපරාධි ගොනු ටික යන ගමන් එළිය ඇට එළිය අnder ඒක මහා කරුණාව නෙස්වාරි විසිරියන්නේ අපි ඕව තමයි. සාමිනාසදියේ අපරාධ මගර සාලිටි කාර්යයට දුන්නේ. මොනවා කරුණාවක් දන්නේ සාලිටි කරන් ගිහිල්ලා. බොනවා වෙන්නේ ඇති. හිඟන්නට දෙති තාන්නේ ඒ උනේ කතිලා. ඕන මිනිස්සු වීඩියෝ කප්පොයි. දීපු දෙයක් අපිට මොකද? ආමේන්. ආන්න මගේ උරු පාරක් දැබෑරුමට එනවා. ගියාදෙන් අපිට වැඩක් නෑ. ගියාදෙන් දැබෑරුමට නැත්තම් අන්න තබක් කීට යනවා. සිගරට් පැකට් එකක් ගන්න. අපරාධ මසාලේ දුන්නේ. ගත්තු දෙන්න. දෙවියන් අසු බලන්න ඔබ කිසිද? ඔබ කොච්චර දෙන්න පුළුවන්ද? මේ මිනිස්සයා ගැන හිතන්න යන්න එපා. දීලා මේ මිනිස්සයා ගැන කල්පනා කරන්න යන්න එපා. අතහරින්න දෙන්න ආසාව. දීලා දාන්න. ඔබට අතහරින්න බැරි නිසා ඔබට දෙන්න ආස නැහැ. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ කොටස දෙන්න කියන්නේ සාක්කු හිලා. ඒ කියන්නේ ඇතල මේ හැරේ තවත් සාක්කුවක් තියෙනවා. ඒ අත දාදී ඉතුරු ටික ඒකට වැටලා තියෙන්නේ. සාක්කුවයි. හැමදාම නෑ දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ දෙයිද නිකන්. මතක තියාගන්න මොනවා හරි විපතක් ආවොත් වසංගතයක් ආවොත් ඉන්ජෙක්ෂන් ගාය හැමදාම. ආමේන්. මොකද නැගිටින්න බෑනේ. මේ අමාරු උන්වහන්සේට දෙන්නකම් ඔය අමාරු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මම දන්නවා. ඔය ඔක්කොම නවත්තලා උන්වහන්සේගේ කොටස දීලා දාන්න. එදාට ඔබ නැගිටින්නේ යේසුස් වහන්සේ ඒවා ආපා. උන්වහන්සේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒක උන්වහන්සේ කරනවා. ආමේන්. අද දෙවියන් වහන්සේට දෙන අය බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කොතර ප්‍රීතිගම දීලා තියෙනවද කියලා. ආමේන්. හාලෙලූයා. මේක ප්‍රීතියේ අවුරුද්දේ මාසේ ඕන් දන්නේ කොහෙන් එනවද කියලා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ මැෂින් හැබැයි අලුතෙන් හොර සල්ලි ගන්න යමුනස් හොර සල්ලි දන්නේ නැහැ වැඩ කරනු නිකනුත් සල්ලි දෙනවා. ආමේන්. දන්නේ වහන ජොබ් කම් යනවා දෙනවා. මාවත් අයින් කරන්න තිබුණා මේ ගිය මාසේ නිකන් ආපහු කියලා. මමවත් දන්නේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ අපි. ආමේන්. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත වෙනවා උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. හල්ලෙලුයා. ඔබට මම කිව්වොත් ඔබ මේක ප්‍රීති වෙයි. දෙවියන් වහන්සේ දුකටපත් වෙනවා. මම කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම හුඟක් දෙන්නේ. මේක කවදා දවසක බලන අයටත් මේක ආශිර්වාදයක් වෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සභාවට ඇවිල්ලා මුළු හදවතින් දෙවියන් වහන්සේගේ කොටස මම මුළු මාසෙම දෙනවා කියලා අය ප්‍රීතියෙන් වань. මම දෙනවා කියලා. ආමේන්. කම්මැලි දෙනවා කියලා. දෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රීතියනේ. ප්‍රීතියනේ. ඇයි? දීලොම් දැකලා තියෙන ඇලෙහෙල මොකට හම්බෙලා තියෙනවා. ආමේන්. දෙන්නේ දුක් වෙනවා. ස්වාමී මට යන්නත් බැරි වෙනවා බාසෙට. මම මගේ හදවතේ සතුටක් නැහැ. ආමේන්. ඇයි මම අතහැරගෙන කියන්නේ දීම නෙමෙයි අතහැරලානේ. දෙන්නෝසේ වාක්‍යය අහලා මම අතහැරගෙන නැහැ. ගෝලියුන් වහන්සේ ළඟින් යද්දි මේ ඔක අතහැරලා ඉන්න මාත් එක්ක යන්නේ. අතහැරියා. ව්‍යාපාරෙන් අතහැරියේ. හැමදාම ගලිලේ මුදලේ අනේකනේ අතහැරියේ. දැල්නේ අතහැරියේ. ඔළුවනේ අතහැරියේ. ඔගේ වස්තුවනේ අතහැරියේ. ඔගේ පවුල නඩත්තු කරන ජීවිතේනේ අතහැරියේ. ඇදලේ නැත්නම් මොනාරි උන්ට එන ගාන තුනද? නෑ. ඒ වගේ දහගුණය සියුණිය ආශිර්වාද කරා. උන්වහන්සේ ශාප කරන්නේ නැහැ කාටවත්. ඒ සත්‍ය පිළිගැදීක මම කිව්වේ අරගෙන කියන වචනේ කියන ඒකයි. නැත්නම් අපිට තීරණය අන්න පාස ශාප කරනවාද කියලා නෑ. කවදාකවත් සත්‍ය කිසිම කෙනෙකුට ශාප කරන්නේ නෑ. උන්වහන්සේ ආශිර්වාද දෙවියන් වහන්සේ. ඒකයි යේසුස් පිළිගත්තු අය කරුණාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. හලෙලුයා. ආමේන්. ඉන්සාව මතක තියාගන්න ඒ කරුණාව තවත් ප්‍රීතියෙන් ජීවිතයක් ගත කරන්න.
हालेलुया හොඳයි අපි වාක්‍යයට යමු මාක්ස් වරන්කි මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි යමු ආමේන් මාක්ස් වරන්කි පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි අහුව අපි එතනට අපි ඇතුළෙමු ආමේන් මාක්ස් වරන්කි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉතාමත්ම උතුම් වචනයක් අපිට දවසේ මතක් කරලා දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ආමේන් මම නුඹලා අටවෙනි පරිච්ඡේදය කියනවා මම නුඹලා වතුරෙන් බෞද්ධිස්ම කෙරෙමි. නමුත් උන්වහන්සේ නුඹලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් බෞද්ධිස්ම කරනසේකයි කීසේ. යහන්තුමා කියනවා මම නුඹලන්ව වතුරෙන් බෞද්ධිස්ම කරා පසුතැවිලි වුණා. පසුතැවිලි පළවෙනි අඩේ ආරම තමයි බෞද්ධිස්මය. නුඹලගේ ජීවිත පසුතැවිල්ලට ගෙනාවා මම නින්දා. හැබැයි මේක නුඹලන්ට මදි. නුඹලා ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න නුඹලන් සුද්ධාත්මෙන් බෞද්ධිස්ම කරන්න ඕන. ආමේන්. නුඹලට සුද්ධාත්මනාස නුඹලා ජීවිතවල ක්‍රියා කරන්න ඕන. කතා කරන්න ඕන. ඒත් එක්ක නුඹලා ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඕන. එයා ආපුවම ඒකේ නුඹලට කරයි. මුවාසේ වෙලා අවුරුදු 2000ක් වෙනවා ඔබගේ ජීවිතයේ ආත්මෙන් වාසේ ක්‍රියා කරනවද වැඩ කරනවද ආත්මෙන් වාසේ වැඩ කරනවා නම් කෙනෙකුගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේට හොරා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ ආත්මෙන් වාසේ හොරෙක් නෙමෙයි ඒ ආත්මෙන් වාසේ වත් එක්කිනා නම් ආත්මෙන් වාසේ ඔබගේ ජීවිතේ අවුලලා වැඩ කරනවා අතාරිනවා තියාගන්නෝනේ තියාගන්නවා යන්නෝනේ යන්න පිටත් කරලා අරිනවා ඒ ආත්මයන් වහන්සේ අද උගක් ආත්මයන් වහන්සේ නේ කිව්වට ක්‍රියාවෙන් නැහැ ඒකයි අතාරින්න බැරි ආමේන් පසුතැවිලි වුණා බෞද්ධිස්මය හරි ආත්මයන් වහන්සේගේ බෞද්ධිස්මය නේ මගේ ජීවිතය අතාරින්න ඕන දේවල් අතහැර ගන්න බෑ පව් කරපු ඒවට සමාවිල ගත්තා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බෞද්ධිස්මය මම පව් වල කමාවිල ගත්තේ ඇත්ත. මගේ ජීවිතේ අතහරින්න ඕන දේවල් මට අතහරින්න තාම බෑ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ. ආමේන්. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආකාර සත්‍ය කරා වහන්සේගේ. හalleluya haleluya. අද උගක්කට සත්‍ය තේරෙන්නේ නැති උන්නෝනේ රාස. අතහැර ගන්න බෑ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේනේ ආමේන් යහන්තුමා මතක් කරලා දෙන උඹලන්ව සුද්ධාත්මෙන් බෞද්ධිස්ම කරයි. කී දෙනෙක් හසුද මේ සුද්ධාත්ම බෞද්ධිස්ම වලගේ ජීවිතේ එන්නේ? ආමේන් සුද්ධාත්මෙන් හසුවලු කිරියා අප මුගලු නවතින්නේ. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. හalleluya. ආමේන්. උන්වහන්සේ පුදුම විදිහට වැඩ කරනවා බලගේ ජීවිතවල. හalleluya. උන්වහන්සේ වැඩකාරය කියලා පෙන්නන්නේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිත වැඩකාරයද? අපි කියන වැඩකාරය කියන්නේ වහලානේ. මම කියන්නේ වැඩකාරය වැඩා. හalleluya. මගේ ජීවිතයේ වැඩා උන්වහන්සේ. නළුවා උන්වහන්සේ. වන්නපාන උන්වහන්සේ මගේ ජීවිතේ. හalleluya. කිරේ කාසද රඟපාන්න? මම සත්‍ය කතාවක් කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේගේ රඟපාන්නේ. ඔයගොල්ලන් යේසුස් වහන්සේගේ රඟපානවා නම් ඔබ ඉන්නවට වඩා ස්වරූපය ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ ස්වරූපයට වඩා අලුත් ස්වරූපය ලස්සනයි. හalleluya. ඔබ උන්වහන්සේගේ රඟපානවා ඔබ තරම් ලස්සන කෙනෙක් ආපහු හොයා ගන්න වෙන්නේ. ඔබ දන්නවද ආබ්‍රහම් දුන්නු භාර්යාව කවදාකවත් සමා වෙන්න මේ කිව්වට ස්ත්‍රී ඔයගොල්ලෝ ගහන්න කවදාකවත් මේකප් කරලා නැහැ. Hallelujah. Ay ganun swagger na din, ay kayo. Makeup ko swagger din mo na kali, na makeup ko. हमें गांड किसी दिया ने और तो है तेरे मिनिस्ट्री के पास सिंह आवा और तो अनु नवेदी आब्राम उन्वान से तो नाउ बारिया ते के जीवित गत करला और तो सीएडी आब्राम दरवे पुन्ना ये साथ पुन्ना लाउवे के नेवत्वी ने अतारिन ने गिला आब्राम या तो दुनु देवाले आते हैं ये ने අතාරින්න දෙවන්න සුදුනිත් නෑ
එයා අතහැරි ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු දේවල් නිසා උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත වුණා. එයා අතහැරපු නිසා අවුරුදු 100දී එයාට දරුවෝ දෙන්න. ආමේන්. හලෙලූයා. අද අපි බදාගෙන යන අපිම දන්නේ නැහැ කාලය අන්තිම වෙලා. අපේ ජීවිතේ ලෝකයේ අන්තිම නෙමෙයි. අපේ ජීවිතේ අන්තිම වෙලා අපි තව බදාගත්තු දේවල් හිම කියාගෙන. ඔබ හිතන්නකෝ අද හරි හුස්ම ගියයි කියලා අනේ වෙන්න නම් එපා ස්වාමීනි. නැත්තම් ඔක්කොම ආවෙලා ළමයි. හලෙලූයා. ආමේන්. බලන අයට ආශිර්වාද වේවා. මේ සුද්ධාත්මයන්න්සේ කතා කරන්නේ නිකන් හරි ඔබගේ හුස්ම ගියා නම් ඔබ යයිද? අතහැරලා නැත්නම් Bersungut pegang itu, bakar anak pegang. Makin prema terjadi, suami nasi bagi musmian moti Israel daya, sadakali jiwa di rumah kata mage prema anda putri, mage prema anda dia, manu bergerak prasanna nama, yang paradis ini, ya itu masih dilapni. Amin. Kayaknya, hello. Ini kata ni dia nasi kerana ini kata tidak hilangkan. Ini kata suami nasi tahu tak ni. Ini tidak hilangkannya, ya itu kialah. Amin. Kau dah terima kasih mana saudara-saudari atas ini. Maha berkina kerasa. Obat atas ini kirni kurun. ඔබට අදම ස්වර්ගයේ දොර තවාඩියක් ඇතුළට ගිහින්. හalleluya. ඒ කියන්නේ ඔබට ස්වර්ගයේ ඉදරව වෙනවා. ඔබ අතාරින්න ස්වර්ගයේ ඉදරව වෙනවා. ස්වර්ගයේ දින රහස් ඉදරව වෙනවා අතාරින්න. මේ ගෝලයෝ අතහැරලා ගෝලයෝ 12 දිනම කතා කරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේ තිමා උතුම්මදේ අපිට හම්බුණා. අපිත් එක්ක තිබුණා. ඒත් එක්ක අප සදාකාලික ජීවත් වෙන්න යනවා. और कथा करें हमें उनकी सीधे कथी आगे ना किए ने सुबारांची दे वो याने के तरह खाना देने वाले बोंड देने वाले इंड देने वाले ने हाँ ब्रेकफास्ट के देने वाले हाँ बिक्तर पने का दाल सोसेज या पैदल बेकन क्या लाती है देने वाले दांगे इतने मनवादी इधर गाइड दे ही लवा दांगे किया है तुलोटे डेहिलिंग या सुबारांची दे ये दुनियाये परंपरावें मुंगत तेपा करला कोई तो गस गालों ने मैं तो को आप ही तो उन्हां से प्रेम करला दें आप ये ब्रेकफास्ट के कटा बेकन मित्र की ला अंडा दी लती है मतलब क्या नहीं बोला कि मना दारू किया अदे හිතපු ගමන් මට ඉරිදට මේ නත්තල් ඉන්නේ නත්තල් තඳින්න නත්තල් පප්පගෙන කුරයා වලවලක් තියෙන මේ ස්මූණ දෙන්නවා දෙවෙනස් දෙන්නවා ඉන්නවා ආමේ මට උන නත්තල් ඔක්කොම රතු බ්ලවුස් එකක් දෙන්නවා රතු සපත්තු දෙක දෙන්නවා කීලඟල් තුනයි දෙන්නවා අරයට මට යාසේ මගේ අරයට සෙට් ටික දෙන්නවා उन्होंने विश्वासवादी ना आप विश्वास नहीं थी ना हमें ओखन ताड़ू कर लगी ना निम्दे ने मर किया ने काटा है अड़ू कर लगी मदे दिवेन से एक जन टमा पटना किया ये ना अभी खावा देते से आप ना से दाते हैं लगे बिने अभी क्या निकले हैं मदे मुन्ना से दिन से उदार निकाह बैंक में निकाह साली बैठे ना वाके दिवेन ना से नीला देनो नहीं එහෙම නේද අපිට වෙලා තියෙන්නේ හalleluya අනේ ස්වාමී මේ ඇදී පත් වෙනවා ගින්දර වගේ මන් දැන්නේ මොනවද කියලා සුවේලා නැන්ද අයියෝ ඔළුව ගිනි ගන්නවා වගේ ගින්නනද තියෙන්නේ නිදාස් කරලා නැන්ද ප්‍රශ්න කන්දට වැඩි සිරිපාදට වැඩි විශාල අයින් කරලා නැන්ද කන්ද පොඩ දවස් තුන දීලා නැන්ද දවසට තුන් වේල කාලා ඉවර කරගන්න බැරි ඉන්නේ මගේ බඩගිල්ල තියෙන්නේ හැමදේම තියෙනවා නෝන හදනවා කාලා ඉවරලා කියත් ඒත් හදලා දෙනවා එයාගේ ආයතනෙ දිහාම අනේ මම මගේ පැටි ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ මාත්‍යා කියලා හඳ දෙනවා ඉතින් මම දන්නේ නැති වල්ලුර වගේ කාලා දාලා දෙනවා මේ දෙන්නදී කාන්නේ බෑ නේද මම කන
කාලෙදී උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ දැයි. ආමේ. හalleluya. විනුම් කඩ දීලා නෙමෙයි තා. ඒකම ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. හalleluya. දැන් කේදෙන් යන පස්සේ කන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ආබ්‍රහම්ට අවුරුදු 90 දී එයාගේ කවුරුද එයාගේ වස්තුව? ආබ්‍රහම්ගේ නෝනා. දන්නවද සාරා කියලා? සාරා කියන්නේ කුමාරිය. ඕකේ? කුමාරියගේ නම තමයි සාරා කියන්නේ. මේ කුමාරියව එයා කවදාකවත් අතහැරියේ නැහැ. ආමෙන්. ප්‍රශ්නේදී එයා කතා කරේ බයයි. එයා යම් ස්ථානෙක බය වෙලා නම් කුමාරිය වතේරිනේ කුමාරිය බලාගෙන හිටියේ. යම් රජවරුන්ට පවා යව දුන්නත් බලාගෙන හිටියේ. ඒ රජවරු යා කතා කරනවා යාදේ බලන් ඉඳලා රජවරු යාට ආපහු යාගේ කුමාරිය දුන්නා. නමුත් ඒක පොරොන්දු දෙවියන්සේ බලන් ඉඳලා අන්තිම කාලෙදී ඒ කුමාරියට ආශිර්වාද කළා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන යනවා නම් ඔබගේ බෞද්ධරේ දෙවියන්සේ බලාගෙන දෙවියන්වහන්සේට දෙන්න නියමයක් ඇතුව අතාරින්න ඕනදී ලෞකික දේ අතාරින්න. ආමේන්. අපි හිතනවා ආබ්‍රහම් වැරදි වැඩක් කරේ කියලා. නැහැ. ආබ්‍රහම්ට අතාරින්න ඕනද දෙවියන්වහන්සේ කිව්ව තරට යන්න? ඔව් අතාරින්න දෙන්නේ. නමුත් දෙවියන්වහන්සේ මේ පැත්තෙන් හදලා දුන්නේ ආබ්‍රහම් මේ මාතෑරේ කියලා දෙවියන්වහන්සේ බයිබලෙ ගොතනවා කිසිම වරදක් කියලා නේ. ආමේන්. ආබ්‍රහම් කරපු වැඩේ වැරදි කියලා නේ. ආමේන්. ඔහුගේ හදවතේ තිබුණ දේවල් සදාපු ඇදහිල්ල. ඔහු ඒක පස්සේ රෝගී. ඔහු ඒක ඉවි කරගත්තා. ඔහුට හම්බුණා ඊසාක්. ආමේන්. ඊසාක්ට පස්සේ ඔහුට හම්බුණා යාකෝබ්. යාකෝබ් සායසම වෙනවා. ඒසාව යාකෝබ් තුලින් ඒ පොරොන්දුම උන් දෙදෙනාම ආශිර්වාද කරා. ඒ ආශිර්වාදයෙන් යාකෝබ්ට දරුවෝ 12 දෙනෙක් හම්බෙලා 12 දෙනා අද ඊශ්‍රායලයේ ගෝත්‍ර 12කට උන්වහන්සේ නියම කරලා තියෙනවා. පොරොන්දු වෙදරුවෝ නෑ. හalleluya. ආමේන්. අද අපි ආත්මික ඊශ්‍රායලයේ උන්වහන්සේ කතා කරා. කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ යන්නේ කැමතිද? අතහැරලා. ආමේන්. කෙනෙක් සූදානම් උන්වහන්සේ යන්න මේ මොහොත වෙදී කෙනෙක් ආසද ස්වාමීන් වහන්සේට ඇත්තටම ආදරය කරලා අතාරින්න. ආමේන්. මේ ලෝකේ පළවෙනි වතාවට මේ ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ ලියපු කතුවරයානේ ටෙම්බර් මම හිතන්නේ තමයි ඔහු මේ බයිබලයේ ලිව්වයි කියලා සම්පූර්ණ කරයි කියලා ඔහු අරගෙන කුරුසියක් හිටවලා පන පිටින්ම එල්ලලා යටට ගින්දර දාලා පුච්චලා දැම්මා. පන පිටින්. නමුත් ඔහු මරුණයි කියලා බයිබලේ නම් තිබුණේ නෑනේ. ආමේන්. ඔහු ප්‍රීතිය දෙවියන්ට වැඩක් කරා මම අතාරින්න ඕන දේවල් අතහැරලා උන්වහන්සේගේ වැඩක් කරලා කියලා. අපි කවුද කරන්නේ? ගෝලියෝ ඔබ දැක්කනේ අතහැරලා උන් දෙයන්නාසත් එක්ක ගිහලා ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්තා. දෙයන්නාස උතුම්ගේ මහත්ය පුදුම දෙයක් කරා. හalleluya. අපි කවදද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ යටහත් පහත් යන යන්නේ? බසුදානම්ද අතහරින්න? කින්නේ කාසද දවසේ අතහරින්න ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරමින් සිටිනවා. මම දන්නවා. අතහරින්න ඕන දේවල් වහන්සේ කතා කරමින් සිටිනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙන තීරණය ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දවසේ මම මේ වාතාවරණය. ආමේන්. මාක්ස් වහන්සේ කියදුවේ පරිච්ඡේදී 34 වෙනි පදේ මෙන්න මේ දෙයක් උන්වහන්සේ මතක් කරලා දෙනවා අවසන් කරන්න. මාක්ස් වහන්සේමයි අටවෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදේ කියනවා එවිට උන්වහන්සේ සමුයා තමන් ගෝලයන් සමග ළඟට කැඳවා ඔවුන්ට කියන සීක්කේ කවරෙක් නමුත් මා පස්සේ එන්න කැමති නම් ඔහු තමාගේ කැමැත්ත අතහැර තමාගේ කුරුසිය රැගෙන මහානු වේවා. මක්සර් තමාගේ ජීවිතයේ ගලවා ගන්නට කැමති කවරෙකුට නමුත් ඒක නැතිවා ගියේ. මා නිසාද සුභාරම්භ නිසාද තමාගේ ජීවිතය නැති කරගන්න කවරෙක් නමුත් ඒක ගලවා ගන්නේ. මක්සර්
या मनुष्य මුළු ලෝකයේ ලබා ගත්තා තමාගේ ජීවිතයේ නැති වී ගියොත් ඔහුට ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? නමුත් මනුෂ්‍යයෙකුට තමාගේ ජීවිතයේ පිළිවුවාට මොකක් දෙන්න පුළුවන්ද? එසේ හේයි මේ කාම මිත්‍යාචාරකු පාපිෂ්ඨ පරම්පරාවේ යමෙක් මා ගැන මාගේ වචනය ගැන ලැජ්ජා වන්නේද? මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා තමාගේ පියාණන් වහන්සේගේ තේජසින් ශුද්ධව දේවදූතයන් සමග එන කල උන්වහන්සේ ඔහු ගැන ලැජ්ජා වෙනවා. ආමේන්. යමෙක් අතහරින්න බැරි ජීවිතයක් ගත කරන්න තීරණය කරනවා. හලෙලුයා. අතහරින්න බැරි ජීවිතයක් ගත කරනවද? තාත්තගේ පුතා එනවා දවසක තේජසින් එනවා. ඒ අතහරින්න බැරිව ලැජ්ජාවෙන් හිටියද? ඒ එන විට තේජසින් එන විට තාත්තගේ පුතා ලැජ්ජා වෙනවලු. ඒ අයව අරන් යන්න බැරි නිසා. ලැජ්ජා වෙනවලු. මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදරයේ උන්වහන්සේ එනවා අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. උන්වහන්සේ ලැජ්ජා වෙනවා උඩට ගියේ නැත්තම්. අරන් යන්න බැරුව ගියේ නැත්තම්. ආමේන්. තමාගේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේ නිසා නැති වුණාට කමක් නැහැ. නැති කරගන්න ඔබට ඕනේ නැති දේවල් උන්වහන්සේගේ සදාකාලික ජීවනයේ හම්බෙයි. අතරින් ඕන දේවල් අතරින් සදාකාලික ජීවනයේ ඔබට හම්බෙයි. උන්වහන්සේ එනකොට ලැජ්ජා වෙන්නේ ඔබ දැකලා. ඔබ අරගෙන යයි. ඔබ යේසුස් පිළිගත් යන්නනේ. ආමේන්. කිදිනි කාසද යන්න ස්වර්ගයට. යන්න ඕන මෙතනදී කියනවා තමාගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ නිසා නැති කරගන්නාට ඒක ලොකු වාසියක්. ආමේන්. හලෙලුයා. ආමේන්. උන්වහන්සේ ඒ ලැජ්ජාවෙන්ද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා තමන් පියාණන් වහන්සේගේ තේජසින් සුද්ධව දේවදූතයන් සමග එනකල උන්වහන්සේ ඔහු ගැන ලැජ්ජා වෙනවා ඇතයි කිසීක. තවද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට සැබෑවක් උඹලාට කියමි. මේ සිටින්නන්ගෙන් සමහරෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බලයෙන් යුක්තව පැමිණෙන තිබෙන බව දකින්නති. කිසිසේත් මරණීය රාස නොවදින්නේ. අද සමහර අය උන්වහන්සේ එන්නමම ඕන එදාට තමයි ගඩ ගාලා කරන්ට් එක වැදුණු 3 piece රෙදිච් එක වගේ ඉන්නේ මරණීය රහස. ආමේන්. ඒ වෙලාවට කියන්නේ ඇයි ස්වාමීනි කඩුව දෙන්න ගන්නම් බෙල්ල කපන්න මම යන්නම් මම දෙන්න නැරෙන්නම් කියලා. උන්වහන්සේ කියන දැන් වැඩක් නෑ. දැන් ඔය ඔක්කොම තියාගෙන ඉන්න. හලෙලුයා. මං ගින්දරට පනින්න කුරුසියේ එල්ලලා කෑලි 4කට කපන්න දැන් දෙන්න. ඒ උන්වහන්සේ නෝනේ දැන් ඩබල් වෙලා තියෙන්නේ. ගඩ ගන්නවා. යන්න ඕන. ඒ මරණීය රහස දැන් විඳින්න කැමති නෑ අතෑරලා. හිතන්නේ කාසද ඔබ රස විඳින්නේ? ජීවිතයේ යම් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේවල් අතහරින්න තරමට ස්වර්ගීය වස්තු ඔබට හම්බෙයි. අතහරින්න උන්වහන්සේ දෙයි. අතහරින්න ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවිට ලැජ්ජාවක් නැතුව යන්න හම්බෙයි. අතහරින්න. අනේ මගේ දුවට මගේ පුතාට තාම අතහැර ගන්න බෑ. මහත්යව අතහරින්නම බෑ තාම. ආමේන්. නුවණ අතහරින්නම බෑ. හලෙලුයා. දරුවව අතහරින්නම බෑ. අල්ලගෙන බන්ධනය. ආමේන්. විනාඩි 5ක් පරක් වෙන්න බෑ. බොර මිකල්ලාගේ බරුවක් පරක් වුණා නම් එයා මැප් එක හදලා ඉවර ප්ලෑන් එක කොහෙද ගියේ කොහෙද උනේ මොනවද උනේ සිටින් මානසැලී සිටින්න තනිව බැරිදී පත්තරේ හදලා දාලා ඉවර නිවුස් එක ඉන්න ගමම පාරියට අපේ මිසිකරදී පුපුරනවා වගේ පුපුරන්න ගන්නවා අතහැරලා නිසා. ආමේන්. ආදරයට නම් හිමනම් කමක් නැහැ. මම නම් ආදරේ හැමතිස්සෙම කෝල් කරනවා. ආමේන්. ඒක හොඳයි. නේද? තනිව මා සොයන විට. නේද? ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. ආමේන්. නමුත් ඔබ වැරදි චේතනාවට වෙනවා නම් ඒක ඔබටම මලපතක්.
ඔබට අතහරින්න බැරි දේවල් ඔබ කියාගෙන ඉන්නවනම් තාම සිර මැදුරු කියන්නේ. දෙවියන් ආසට ඔබ ප්‍රීතිය කියන්නේ මේ පොඩි. ආමේන්. ඔබ මේ අතින් අතහැරියොත් මේ අත දන්නේ නැති නිසා මේ අතට ඊට වඩා ආශිර්වාද දෙයි මේ අතට තියාගන්න. ඒක දෙවියන් ආසගේ වැඩක්. ආමේන්. කිලින් සූදානම් දවසේ මම විශ්වාස කරනවා ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ පොඩි තියලා ඇති අතහරින්න ඕන දේවල් මට ඒක හොඳට දැනෙනවා. පොඩි අතහරින්න. උන්වහන්සේ කෙනෙක් අතහරින්න. මම නුඹත් සමග සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ. මම නුඹ ලැජ්ජාටපත් කරන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. නුඹ ඒ තිත් අතහරිනවා. ආමේන්. උන්වහන්සේ පොසත් සිටිනවා ඔබට විශ්වාසවන්ත ඉන්නවා. ඔබට ආශිර්වාද. අපි නෙකිටිමු ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ මහාන කරුණු කීපයක් ගැන මෙනෙහි කරමු. අපේ ජීවිතවල තම කැමැත්ත අතහැරලා තියෙන කියලා සුළු මොහොතක් තිබුණා. උන්වහන්සේගේ කුරුසිය කියන්නේ අපිට හම්බුණු පළවෙනිම අවස්ථාව. ඒක මානක තියනවාද කියලා අපි හිතමු. ආමේන්. මානෝ අරන්නේ අපිට මානුව යන්න උන්වහන්සේ පළවෙනිම කතා කරපු තැන කොහෙද? ඒ තැනද මම තාම ඉන්නේ. ඔබ හිතන්නේ දැස් පියාගේ මානුව යනවාද උන්වහන්සේ යන්නේ? මම තාම කොතනද ඉන්නේ? හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා මානුව වරෙන්නේ. අපිට ආපහු හැරිලා බලන්න ඕන අපි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක හැරුණු දවස කොහෙද ඉන්නේ? තාම නැන්ද? මගේ ජීවිතයේ ගලවා ගන්න මම මගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේට දුන්නාද තාම? දෙන්නද කියන්නේ මම අලුත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ස්වාමීන් මට උදව් කරන්න. මම බොහෝ දේවල් මගේ ජීවිතය එකතු කරගෙන තියෙනවා. මට මේ ලෞකික දේවල් මම පුරවගෙන තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේව අත්හරින්නේ කොහොමද කියලා. සිතාත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මට කියලා දෙයි. නැත්තම් මට විපාකයේදී මට භයංකර තැනෙදී මට කතා කරන්න වහන්සේ නැතුව ඇති ඔබ ඈත ඇති. මේ වචනකින් ඔබ මට මොරගසන කල්ලි මම ඔබගේ බස් අසන්නේ නැහැ කියලා. එවැනි තැනකට යන්න එපා. විශ්වාස මට උදව් කරන්න. මට වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් මම දෙතන මම ලැබුවේ පව් කමාව ඒ උන්වහන්සේව ලබා ගන්න මම කියපු කඳුළු මාත් එක්ක නිතර දැවෙන්න සලස්වන්න. මට ඒ තැන මට දෙන්න. ආපසු හැරලා යන්න අනිත් කුරුසියට. ඒ කුරුසියේ ජීවිතය මට හිමි කර දෙන්න. මා දිස්ස බලන්න ස්වාමී. මට අනුකම්පා කරන්න ස්වාමී. මගේ තිබුණ සියලු බැරිතුලට මට කමා දෙන්න ස්වාමී. සුරුමෝත කුණාසිත කතා කරන්න. හලෙලූයා. ඒ වචනේ කියනවා ගලාතිපති 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදේ මම විසාද මාංශය ආත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධවද ආත්මයන් වහන්සේ මාංශයට විරුද්ධවද ආශා කරයි. නුඹලා කැමැතිවද දේ නොකරන ලෙස මොවුන් එකිනෙක කෙනාට විරුද්ධ වෙති. නමුත් නුඹලා ආත්මයන් වහන්සේ විසින් ගෙනියනු ලබන්නේ උන්නම් නුඹලා විවස්ථාවේ යටතේ නොවන්නේ. නමුත් මාංශික ක්‍රියාවන් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. ඒක කියනවා උන්වහන්සේ වෛශ්‍යකම අපවිත්‍රකම හැමෙන් සල්ලාලකම රූප වැදීම මායාව සතුරුකම විවාදය ඊර්ෂ්‍යාව ශිවාලිකම් ભેද ලාභි ભેද වෛර බීමත්කම් මංගල ගෝසා සහ තවත් මෙවැනි දේවල් මෙම දුදේ කරන්නන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ උරුමය නොලැබෙන බව මම නුඹලාට ප්‍රථම කීදෙසම දැනු කලින් නුඹලාට කීනම් ආත්මයන් වහන්සේගේ පොළොම මේක පැහැදිලිවම කියනවා. ආමේන්. අපි ළඟ මේවා අපේ මහන්සි ඉර කරගෙන